Yesterday we have learned about measurement of length using indirect methods. In that, first approach was x is equal to v into t. By using this formula, we have calculated or we have measured length. Today we are going to discuss about another method, that is parallax method using trigonometry. First one is this, second approach is this. Okay. Now I have an observer here. He is observer. This observer is observing two objects. This is object 1, this is object 2. Now the length or distance between two objects is x. Distance between two objects is x. While looking at these two objects, this observer will make certain angle. Okay. This observer will make certain angle, that is theta. That is angle theta. ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఈ అబ్జర్వర్ చూస్తున్నప్పుడు ఒక టీటా అనే యాంగిల్ అనేది ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విల్ మేక్ an angle theta. అండ్ ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ మనం x అనుకుంటాం. అయితే ఈ అబ్జర్వర్ నుండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి ఉన్న ఈ లెంత్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని r అంటాం. ఏమంటామండి? r అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? r అంటాం. Now if you want to find out this angle theta, ఎంత యాంగిల్ చేస్తుండు ఈ అబ్జర్వర్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూడడానికి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే we will go for theta is equal to x by r. Theta is equal to x by r. What is theta? Angle. What is x? Distance between two objects. What is r? R is length. Okay? R is length. అయితే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే I want to measure the diameter of moon. Now I want to measure the diameter of moon. ఇది మూన్ అనుకోండి. ఇది మూన్ అనుకుందాం. అయితే నేనేం చేస్తానంటే మూన్ కి ఒక ఎడ్జ్, మూన్ కి ఇంకొక ఎడ్జ్, ఇవి రెండు ఎడ్జెస్ ని నేను ఇక్కడ నుంచి చూస్తాను. ఇక్కడ నుంచి ఈ అబ్జర్వర్ పాయింట్ లో నేను నిలబడి what I will do is I will observe one end of the moon and other end of the moon. One end and other end. Now by making this angle theta, I can easily calculate this angle theta now. I will calculate this angle theta and r. How we can calculate r? By using some methods, by taking into consideration the rotation. ఈ రొటేషన్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని కొన్ని మెథడ్స్ వాడి we can calculate r. If you know two parameters, any two parameters here, you can find the third one. Now if you know theta and r, then it is possible to find x. అయితే now what it becomes, x is equal to theta into r or r theta.
Now see, I can find the diameter of moon or diameter of other planet by knowing these two parameters. These two parameters, r and theta. Theta we can calculate with respect to the angle made by observer by while he was watching two ends of the moon. But while he was watching two ends of the moon, మనం టీటా అనే యాంగిల్ ని ఈజీగా ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే అబ్జర్వర్ అనేవాడు ఈ మూన్ కి ఉన్న ఈ ఎడ్జ్ ని చూస్తున్నప్పుడు వాడు చేసే యాంగిల్ తోటి ఈజీగా మనం టీటా అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మరి ఆర్ ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అండి అంటే ఈ కొన్ని మెథడ్స్ వాడి మనము ఈ రొటేషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది, ఈ రొటేషన్ ఎంత స్పీడ్ తో జరుగుతుంది, ఈ స్పీడ్స్, ఈ రొటేషనల్ స్పీడ్స్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం ఆర్ ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చండి, వి నో థీటా అండ్ ఆర్, ఇవి రెండు కనుక మనకు తెలిస్తే ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ the distance between these two outermost points of this circle is known as diameter. అట్లా మనము ఏదైనా ఒక ప్లానెట్ కి డయామీటర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం. ఇన్ దిస్ వే we can find out diameter of any planet. Now I want to tell you an important point. See here, for example, I am watching this object. This object is moving like this. At first this object is here. నేను ఏ డైరెక్షన్ లో చూస్తున్నానండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని? ఇప్పుడు లెఫ్ట్ డైరెక్షన్ లో, అంటే నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది. ఇఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ కీప్ ఆన్ మూవింగ్ లైక్ దిస్, నౌ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను ఇప్పుడు చూడాలి అంటే ఏ డైరెక్షన్ కి నేను నా తల తిప్పాలి? రైట్ సైడ్, లైక్ దిస్. సి హియర్ ఐ యామ్ మేకింగ్ సర్టెన్ యాంగిల్. ఇట్లా by changing the position of this object, I want to, or I must change my angle of sight. అవునా? అదే సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ నిలబడి చూస్తా. ఒక 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes అయినా కూడా సన్ అక్కడే ఉన్నట్టు అనిపిస్తాడు. నువ్వు ఎటు సైడ్ పోయినా కూడా సన్ డైరెక్షన్ అనేది ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. సన్ మనకు ప్యారలల్ గా ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది. ఎందుకు? సి నౌ లెట్ us see here the concept of that. For example, here is the observer. ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ సెకండ్ లో ఇక్కడ ఉంది, ఒక 10 seconds అయ్యేసరికి ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకుందాం. 10 seconds అయ్యేసరికి ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకుందాం. Here it is making some angle theta. Here it is making some angle theta. అదే సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఒక అరగంట అయింది, ఇక్కడే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మనకు. నేను ఇటు మూవ్ అయినా కూడా సన్ నాకు ప్యారలల్ గానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ సన్ మూవ్ అవుతున్నట్టు అనిపించదు. ఎందుకండి అంటే ఇది ఏంటంటే ఒక సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. ఇఫ్ the distance is more between you and the object, or between observer and the object, the distance is more, there is no change in direction, it seems to be same. If distance is less, there will be change in direction. చూడండి సింపుల్ గా ఇదే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోండి, ఇది ఇక్కడ నేను ఇట్లా మూవ్ అయితే నా డైరెక్షన్ ఏంటుంది? ఇప్పుడు నా తల ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్, నేను ఇటు మూవ్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ కి రైట్ సైడ్, అంటే డిస్టెన్స్ ఇస్ వెరీ మచ్ లెస్సర్ హియర్. ఇది చూడండి ఇట్లా ఇటు ఈ డిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను ఇటు సైడ్ మూవ్ అయితే లెఫ్ట్, ఇటు సైడ్ మూవ్ అయితే రైట్. అదే సన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సన్ కానీ ఏదైనా ప్లానెట్ కానీ తీసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది? ద డిస్టెన్స్ ఇస్ వెరీ 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 ఫార్. కాబట్టి
change in direction, distance is more, no change in direction, no change in direction. The distance is very less, there is change in direction, ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. You can get a better understanding of this with this example. If you stay in USA, ఇప్పుడు మీరు అమెరికాలో ఉన్నారనుకోండి, నేను ఏం అడుగుతాను, ముంబై సిటీ ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతాను. ఒక అమెరికాలో ఉన్న పర్సన్ని ముంబై సిటీ ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతాను. అప్పుడు వాట్ హీ విల్ టెల్, డైరెక్షన్ అడుగుతాను. అప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది అని చెప్తాను, అవునా? అదే నేను ఇప్పుడు అడిగాను అనుకోండి, ముంబైలో ఉన్న ధారావి ఏరియా ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతాను. అప్పుడు కూడా ఇదే డైరెక్షన్లో ఉందనే చెప్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ గురించి అడిగాను, చార్మినార్ ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతాను. హైదరాబాద్ ఉండే డైరెక్షన్ అదే చూపిస్తాడు, చార్మినార్ ఉండే డైరెక్షన్ కూడా అదే చూపిస్తాడు కదా ఆయన. చార్మినార్ ఇంకో ప్లేస్ చూపించమంట, బిర్లా మందిర్ చూపించమంట. హైదరాబాద్లో ఇంకో ప్లేస్ చూపించమంట, బిర్లా మందిర్ చూపించమంట. అప్పుడు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్, హీ విల్ పాయింట్ అవుట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్. వై? అదే మీ ఇంటి పక్కకున్న రెండు, ఈ ఇల్లు ఎవరిది ఈ ఇల్లు ఎవరిది అంటే యూ విల్ పాయింట్ అవుట్ లైక్ దిస్, బికాస్ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ లెస్, హియర్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ చేంజింగ్. ఒక ఇల్లు ఇట్లా చూపిస్తారు, ఒక ఇల్లు ఇట్లా చూపిస్తారు, డైరెక్షన్స్ ఆర్ చేంజింగ్. అదే కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్న వాటికి చూస్తే డిస్టెన్స్ ఈజ్ వెరీ లెస్, డిస్టెన్స్ ఈజ్ వెరీ హై, దే ఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ రీచ్. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, డైరెక్షన్ అనేది మార్చం ఇక్కడ. నౌ ఐ థింక్ యూ గాట్ ఎ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దిస్. దీనికి ఇంకొక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎట్లా చెప్తారండి అంటే, దిస్ కాన్సెప్ట్ విల్ యూజ్ ఇన్ ఫైండింగ్ ద లెంగ్త్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్. అంటే ప్లానెట్ ఒక ప్లానెట్ ఎంత దూరంలో ఉంది, ఈ డిస్టెన్స్ అనేవి ఈ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ సన్ చుట్టూ ఎర్త్ అనేది ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లో మూవ్ అవుతుంది. ఎర్త్ ఇక్కడ ఉందనుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఒక స్టార్ ఉంది, ఇంకొక స్టార్. అయితే ఈ సన్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ స్టార్స్ అనేది కొంచెం కేటగరైజ్ చేస్తారు మనం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు. ఎట్లా అంటే స్టార్స్ నియర్ టు సన్, స్టార్స్ ఇన్ ద మిడిల్ రేంజ్ ఆఫ్ సన్, మిడిల్ రేంజ్ ఫ్రమ్ సన్, స్టార్స్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ సన్ అంటారు. అంటే సన్కి దగ్గర ఉన్న వేరే స్టార్స్, సన్కి కొంచెం యావరేజ్ మిడిల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న స్టార్స్, సన్కి చాలా దూరంలో ఉన్న స్టార్స్ అని మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది. బేసిక్గా అట్లా టెక్నాలజీ అట్లా వాడతాం. అయితే ఇక్కడ ఒక స్టార్ ఉంది అనుకుందాం, ఇక్కడ ఒక స్టార్ ఉంది. అయితే ఎర్త్ నుండి నేను చూస్తుంటే ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఇట్లా చూస్తున్నాను. See how much angle it is making here. ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది ఇది, సమ్ θ యాంగిల్. అదే ఇంకా కొంచెం దూరం ఉన్న స్టార్ తీసుకోండి, అప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది తగ్గింది θ. ఇంకా కొంచెం దూరం తీసుకోండి, now angle will decrease furthermore, ఇంకా తగ్గుతూ పోతుంది. అయితే ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళినాక ఏమవుతుందంటే దిస్ θ will become negligible and these two lines will be almost parallel. కాబట్టి ఈ θ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ డిస్టెన్సెస్ ఏమంటారంటే ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్సెస్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఈ ప్లానెట్ నుంచి వచ్చే రేస్ మనకి రిటర్న్ అవ్వాలి కదా, ఈ ప్లానెట్ నుంచి వచ్చే రేస్ రిటర్న్ అవ్వాలి. ఈ రిటర్న్ అయ్యే రేస్ మనం ప్యారలల్ రేస్ అంటాం. ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి.
coming from almost infinite distances or far away distances, infinite or sometimes infinite far away distances, far away distances, far away distances are considered as parallel rays, are considered as parallel rays, considered as parallel rays. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను, సన్ ఎక్కడో దూరంలో ఉంటాడు, నేను ఇక్కడ నిలబడ్డా సన్ రైజ్ నా మీద ప్యారలల్ గా పడుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది. ఇంకొక పొజిషన్ లో నిలబడ్డా సన్ రైజ్ నాకు ప్యారలల్ గానే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నిలబడ్డా సన్ రైజ్ నాకు ప్యారలల్ గానే ఉంది. ఇటు పక్కకు జరిగినా సన్ రైజ్ ప్యారలల్ గానే పడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. ఇటు పక్కకు జరిగినా సరే సన్ రైజ్ ప్యారలల్ గానే పడినట్టు అనిపిస్తుంది. బికాస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ వెరీ మచ్ మోర్, డిస్టెన్స్ ఇస్ వెరీ మచ్ హై. అదే ఒక ట్యూబ్ లైట్ ముందు మీరు నిలబడండి, ఏమవుతుంది, రేస్ అనేవి దే మేక్ సర్టెన్ యాంగిల్ విత్ యూ కదా, అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. సో రేస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినైట్ ఆర్ ఫార్ అవే డిస్టెన్సెస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ప్యారలల్ రేస్. ఈ ప్రిన్సిపల్ ని మనం వాడుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ లెన్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫార్ అవే డిస్టెన్సెస్ లో ఉన్న ప్లానెట్స్ కి, స్టార్స్ కి మన ఎర్త్ నుండి. ఓకే, సి చూడండి, ఇది ఎర్త్ అనుకోండి. ఓకే, ఇది ఎర్త్ అనుకోండి, ఇది సన్ అనుకోండి. ఎర్త్ అనేది సన్ చుట్టూ ఒక ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ లో మనకు రెవల్యూషన్ అనేది చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక స్టార్ ఉందండి, ఇక్కడ ఒక స్టార్ ఉందండి. అయితే ఈ ఎర్త్ పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూస్లీ రివాల్వ్ అరౌండ్ ది సన్ కదా. ఇక్కడ ఉంది ఫస్ట్, నేను మెజర్ చేస్తున్న ఫస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఎర్త్ అనేది ఈ పొజిషన్ లో ఉంది. దిస్ ఈస్ ఎ స్టార్, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ దిస్ స్టార్. ఈ స్టార్ ని నేను చూస్తున్నాను, ఇప్పుడు ఈ స్టార్ ని నేను చూస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి. మళ్ళీ ఒక 6 months తర్వాత నేను అబ్జర్వ్ చేద్దాం అనుకుంటా ఈ స్టార్. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఎర్త్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ టు దిస్ ప్లేస్. అంటే ఈ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ ఒకటి చేస్తే 365 days కదా, అంటే 1 year. ఒక 6 months తర్వాత చేయాలంటే ఎగ్జాక్ట్ ఈ పొజిషన్కి వస్తుంది, హాఫ్ ఆఫ్ ద రెవల్యూషన్. ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ విల్ బికమ్ సమ్ యాంగిల్ థీటా, దిస్ విల్ బికమ్ సమ్ యాంగిల్ థీటా, అంతేనా. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, ఏదైనా ఒక యాంగిల్ని మెజర్ చేయాలంటే వి నీడ్ 2 lines, వి నీడ్ 2 lines. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు బిఫోర్ 6 months నేను ఈ స్టార్ తో చేసే యాంగిల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎన్ని లైన్స్ ఉంటాయి నాకు? ఈ లైన్ ఉండదు, అప్పుడు ఈ లైన్ ఉండదు, ఓన్లీ సింగిల్ లైన్. హౌ కెన్ ఐ మెజర్ మై యాంగిల్ థీటా హియర్? నో, ఐ కెనాట్. అయితే మరి ఇక్కడ నుంచి ఒక 6 months అయిపోయింది. 6 months అయిపోయాక ఎర్త్ ఇక్కడికి వచ్చింది, ఎర్త్ హ్యాస్ కమ్ టు దిస్ పొజిషన్ అండ్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ యాంగిల్ ఎట్ దిస్ పొజిషన్. అప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఎర్త్ నుంచి ఇది పాయింట్ లైన్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది ఇది ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇది ఉండదు. దిస్ లైన్ ఐ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ నౌ బికాస్ ఎర్త్ ఈస్ నాట్ హియర్, ఎర్త్ ఈస్ హియర్. సో whenever there are 2 lines, then only we can find. For example, look at this, this is line of view. Can you find angle with this single line? No. If
there are two lines like this. There are two lines like this. 10 degrees, 20 degrees, 30 degrees. Now you can find out. So it is mandatory to have two lines for the measurement of any angle. కానీ ఇక్కడ two lines లేవు. It has become a practically impractical. ఓకేనా? ప్రాక్టికల్ గా ఇది మనం మెజర్ చేయలేము. See, theta is equal to x by r అని అంటున్నాం. X by r. What is x? X is this distance. X is this distance. This distance you know very well. What is that? Distance from earth to sun. It is 1 astronomical unit. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 astronomical unit. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 astronomical unit. సో ఈ టోటల్ కన్సిడర్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే this becomes x. This becomes x. This becomes x. Yes, we know x. Now x is equal to 1 and 1. That is 2 astronomical units. 2 astronomical units. Now r. Now r. Without finding this theta, how can you find this theta angle? Now we cannot find r also. Single line ఉన్నప్పుడు మనం theta ని find out చేయలేకపోతున్నాం. So it is not possible. ఇట్లాంటి situations కి what they have done is they have considered a star which is very 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 far away from earth. ఎర్త్ నుంచి చాలా ఫార్ అవే ప్లేసెస్ లో ఉన్న ఒక స్టార్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్యారలల్ లైన్ తీసుకున్నారు. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ ని చూస్తుంటే ఎట్లా ఉందంట, ఎర్త్ కి ప్యారలల్ గా ఉంది. ఎట్లయితే మనం ఇక్కడ నిలబడి సన్ ని చూస్తే ఏ డైరెక్షన్ నుంచి చూసినా కూడా మనకు సన్ ఎట్లా కనిపిస్తాడండి, ప్యారలల్ గానే కనిపిస్తాడు, మనకు స్ట్రైట్ గా ఉన్నట్టే కనిపిస్తాడు. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ లార్జర్ డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఎర్త్. అట్లాగే అట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్యారలల్ ఉంది. ఒక 6 months తర్వాత చూసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి చూసినా కూడా మనకు సన్ ప్యారలల్ గా కనబడ్డంటే ఈ స్టార్ కూడా ఎర్త్ కి ప్యారలల్ గానే కనిపిస్తుంది. ఈ స్టార్ కూడా ఎర్త్ కి ప్యారలల్ గానే కనిపిస్తుంది. అయితే యాంగిల్ ఎట్లా మెజర్ చేస్తారంటే మరి అంటే ఇట్లా there is arrangement of two scales like this. There is arrangement of two scales. One scale will be like this, another scale will be like this. ఈ స్కేల్ మీద ఒక టెలిస్కోప్ అనేది కనెక్ట్ చేసి పెడతారండి. దిస్ ఇస్ టెలిస్కోప్. ఈ స్కేల్ మీద టెలిస్కోప్ అనేది కనెక్ట్ చేసి పెడతారు. అయితే ఇక్కడ నుంచి నేను ఇట్లా చూస్తున్నాను. ఫస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ టెలిస్కోప్ ఉంది, ఈ ఫార్ అవే ఉన్న స్టార్ని నేను చూస్తున్నాను. చూసి ఈ స్టార్ని ఇప్పుడు చూడాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను పైన ఉన్న స్కేల్ని ఇట్లా లిఫ్ట్ చేసి ఐ విల్ లిఫ్ట్ ద స్కేల్ టు విచ్ దిస్ టెలిస్కోప్ ఈజ్ అటాచ్డ్ అండ్ ఐ విల్ వాచ్ ద అదర్ స్టార్. యాక్చువల్లీ మనం మెజర్ చేయాలనుకుంటున్న స్టార్ ఉంది కదా, ద స్టార్ విచ్ we want to measure the length we'll watch now like by lifting this. Now here I can find some angle at this point. ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ θ అనేది వస్తుంది నాకు. Then I can write some angle θ. Now I can write some angle θ here. θ1. ఒక 6 months తర్వాత నేను చూస్తున్నా మళ్ళీ. అప్పుడు ఏమైతుంది, సేమ్. Now I'll put parallelly like this. Now I'll watch from this end. ఇట్లా చూస్తాను మళ్ళీ. Now I'll get some angle θ2 here. అయితే ఈ యాంగిల్స్ ఏమంటారు అండి అంటే యాంగిల్స్ మేడ్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ యాంగిల్స్ మేడ్ బిట్వీన్ టూ డైరెక్షన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ parallactic angles.
ఈ యాంగిల్స్ మనము పారాలాక్టిక్ యాంగిల్స్ అంటాము. ఏమంటామండి? పారాలాక్టిక్ యాంగిల్స్ అంటాం. ఈ రెండు యాంగిల్స్ వచ్చినాయి. అయితే ఇక్కడ నేను ఒక ప్యారలల్ లైన్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ రెండు లైన్స్ కి ప్యారలల్ ఒక లైన్ తీసుకోవచ్చు సెంటర్ లో. తీసుకొని ఇప్పుడు వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్, ఇది θ1 అయితే ఇది θ1 అవుతుంది, ఇది θ2 అయితే ఇది θ2 అవుతుంది. నౌ ఐ కెన్ యాడ్ దిస్ ఎంటైర్ యాంగిల్ as θ, right? θ1 plus θ2 is equal to θ. Now see here, what is the distance here? 2 astronomical unit, 1 astronomical unit plus 1 astronomical unit is equal to 2 AU. Okay. Now θ is equal to x by r, that is equal to, in place of x I can write 2 AU. Okay. Now this is r. I want to find r. We need r, right? We need r. మనకు కావాల్సింది r కదా, length కావాలి. ఈ length కావాలి, ఎంత దూరం ఉందని. Now I want r. What is r? R is equal to x by theta. Here θ1 plus θ2, θ1 plus θ2, or this angle is known as parallax angle, or this angle is known as parallax angle, or parallax angle, parallax angle. Okay. Now we can calculate r from this, that is 2AU by theta. This is distance of a star. This is distance of a star. You remember this formula, sometime you will take across this or this. Distance of a star is equal to 2AU by theta. 2AU by theta. And this instrument with which we have measured this is known as sextant. That is sextant. That is sextant. In this way, we can measure length of certain objects which are beyond our reach. అంటే వేరే ప్లానెట్స్ కానీ ఈ వేరే స్టార్స్ కానీ ఆ డిస్టెన్సెస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ పారాలాక్స్ మెథడ్ అనేది ట్రిగ్నోమెట్రీ యూజ్ చేసి మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. యూ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా, ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇన్ కమింగ్ టాపిక్స్ వాట్ విల్ సీ ఇస్, ఇవి చాలా దూరంలో ఉన్నాయి, చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మనము లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. కానీ there are some objects which are very close to us, but which are not visible to our human eye. Then how you will measure them? How you will measure the length of them? Like size of the molecule, length of the molecule. ఇవి ఎట్లా మెజర్ చేస్తాం? హ్యూమన్ ఐ అనేది 10⁻⁴ అక్కడ ఆ లెన్స్ వరకు ఈజీగా చూడగలుగుతుంది, కానీ తర్వాత మైక్రాన్స్ ఆ లెవెల్లో హ్యూమన్ ఐ అనేది చూడలేదు. కాబట్టి అట్లాంటి వాటికి ఏ టైప్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఉందనేది నెక్స్ట్ టాపిక్లో మనం చూద్దాము. రైట్.